Hi friends, today we learn about the phylum Hemichordata. Phylum Hemichordata हा कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट मधला दुवा आहे, म्हणजे कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन दी नॉन कॉर्डेट अँड कॉर्डेट. These are connecting links between non chordate and chordate. The animals belonging to phylum Hemichordata show some basic characters from non-chordate and advanced characters from chordates. हेमिकॉर्डेटा मधले प्राणी जे आहेत ते काही बेसिक कॅरेक्टर नॉन कॉर्डेटचे दाखवतात आणि ॲडव्हान्स्ड कॅरेक्टर म्हणजे शरीरामध्ये त्यांच्या ज्या पुढच्या डेव्हलपमेंट झालेले आहेत ते कॅरेक्टर ते कॉर्डेटाचे कॅरेक्टर ह्या प्राण्यांमध्ये आपल्याला दिसून येतात. पहिल्याचे जनरल कॅरेक्टर हॅबिटॅट. These animals are found in sea water. So these are aquatic. The animals belonging to phylum Hemichordata are found in sea water. So these animals are aquatic animals. हे प्राणी समुद्राच्या पाण्यामध्ये आढळून येतात आणि ते प्राणी पूर्णतः पाण्यात राहणारे आहेत. These animals are found in sea water, so these are aquatic animals. Next character is coelom. These are coelomate animals. The animals belonging to the phylum Hemichordata are truly coelomate animals. ह्या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये सिलोमिक कॅव्हिटी ही पूर्णपणे डेव्हलप झालेली आहे. सिलोमिक कॅव्हिटी इज प्रेझेंट इन बिटवीन बॉडी वॉल अँड व्हिसरल ऑर्गन्स. ह्या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये सिलोमिक कॅव्हिटी ही पूर्णतः डेव्हलप झालेली असल्यामुळे या प्राण्यांना सिलोमेट ॲनिमल्स म्हणलं गेलेलं आहे. The animals belonging to the phylum Hemichordata are truly coelomate animals because the coelomic cavity is fully developed in between the body wall and visceral organs. Next character is symmetry. These animals are bilaterally symmetrical animals. These animals are bilaterally symmetrical animals because the body divides into two equal similar parts. Similar parts in vertical median plane. These animals are bilaterally symmetrical animals because their body divides into two equal similar parts in vertical median plane. या प्राण्यांच्या शरीराचे दोन सारखे भाग जर केले तर त्यांचे दोन भाग जर केले मध्यातून त्यांचे दोन भाग केले तर त्यांचे दोन सारखे भाग आपल्याला बघायला मिळतात. त्यामुळे त्या प्राण्यांना बायलॅटरली सिमेट्रिकल ॲनिमल्स म्हणले गेले आहे. The animals belonging to the phylum Hemichordata are bilaterally symmetrical animals because their body divides into two equal similar parts in vertical median plane. शरीराच्या मध्यातून त्या प्राण्याचे दोन सारखे भाग होतात म्हणून त्या प्राण्यांना बायलॅटरली सिमेट्रिकल ॲनिमल्स म्हणले गेलेलं आहे. पुढचा कॅरेक्टर आहे बॉडी प्लॅन.
These are system grade animals with tube within tube body plan. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये सेल पासून टिश्यू तयार झालेला असतो, टिश्यू पासून ऑर्गन्स तयार झालेले असतात आणि ऑर्गन्स पासून सिस्टीम तयार झालेले असतात. त्यामुळे या प्राण्यांना सिस्टीम ग्रेड ॲनिमल्स म्हणले गेलेले आहे. आणि या प्राण्यांचा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लॅन आहे, कारण या प्राण्यांमध्ये त्यांच्या एलिमेंटरी कॅनलची, डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच्या एलिमेंटरी कॅनलची अँटेरियर ओपनिंग माउथ आहे आणि पोस्टेरियर ओपनिंग एनस आहे. The animals belonging to the phylum Hemichordata are system grade animals with tube within tube body plan because the elementary canal shows anterior opening mouth and posterior opening anus. So these animals are system grade animals with tube within tube body plan. Next character is germ layers. These animals are triploblastic animals. The animals belonging to the phylum Hemichordata are triploblastic animals. Their body is made up of 3 germ layers, namely ectoderm, endoderm and mesoderm. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये 3 जर्म लेअर्स असतात. प्राण्यांची बॉडी 3 जर्म लेअरने तयार झालेली असते. आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म आणि ह्या दोन्हीच्या मधला जे आहे मिडल मिसोडर्म, या 3 जर्म लेअर मुळे या प्राण्यांची बॉडी तयार झालेली असते. त्यामुळे या प्राण्यांना ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स म्हणलं गेलेलं आहे. The animals belonging to the phylum Hemichordata are triploblastic animals because their body is made up of 3 germ layers. Namely, these germ layers are ectoderm, endoderm and mesoderm. So these animals are triploblastic animals. Next character is segmentation. These animals are unsegmented animals. The animals belonging to the phylum Hemichordata are unsegmented animals because their body surface not show any segmentation. या प्राण्यांच्या शरीरावर कुठलेही असं सेगमेंट आपल्याला दिसून येत नाही. खाच खळी कोणतेही अशा या प्राण्यांवर दिसून येत नाही. त्यामुळे या प्राण्यांना अनसेगमेंटेड एनिमल्स म्हणले गेले आहे. The animals belonging to the phylum Hemichordata are unsegmented animals because their body surface not show any segmentation on body surface. या प्राण्यांच्या शरीरावर कुठलेही असं सेगमेंटेशन नाही. त्यामुळे या प्राण्यांना अनसेगमेंटेड एनिमल्स म्हणलं गेलेलं आहे. नेक्स्ट कॅरेक्टर इज नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड हे आहे कॉर्डेटचं कॅरेक्टर. These animals show incompletely developed notochord. Incompletely developed notochord. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये इनकम्प्लिटली डेव्हलप झालेला असा एक नोटोकॉर्ड असतो. आणि हे नोटोकॉर्ड जे आहे ते कॉर्डेटचं ॲडव्हान्स लक्षण आहे. The animals belonging to the phylum Hemichordata show incompletely developed notochord. It is the advanced feature of chordates. Next character is digestion.
These animals show well developed digestive system. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये पूर्णतः तयार झालेली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम इज मेड अप ऑफ एलिमेंटरी कॅनल. The anterior opening of alimentary canal is mouth and posterior opening is anus. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये माउथ आणि एनस दोन्ही प्रेझेंट आहे, त्यामुळे या प्राण्यांची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही पूर्णतः तयार झालेली आहे. Animals belonging to the phylum Hemichordata show well developed digestive system. The alimentary canal starts from mouth and ends into anus. The digestion is intracellular. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये डायजेशन हे इंट्रासेल्युलर आहे, म्हणजे सेलच्या बाहेर डायजेशन होतं. या प्राण्यांच्या शरीरामध्ये सेलच्या बाहेर डायजेशन होतं, म्हणून हे या प्राण्यांना इंट्रासेल्युलर डायजेशन, या प्राण्यांमध्ये इंट्रासेल्युलर डायजेशन बघायला मिळतं. एनिमल्स बिलॉंगिंग टू द फायलम हेमिकॉर्डाटा शोज वेल डेव्हलप्ड डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम मेड अप ऑफ एलिमेंटरी कॅनल अँड डायजेस्टिव्ह ग्लँड्स. सो एलिमेंटरी कॅनल इज starts from mouth and ends into anus. The digestion is intracellular. सेलच्या बाहेर डायजेशन होतं. नेक्स्ट पॉइंट आहे रेस्पिरेशन. These animals show aquatic respiration. And the pharyngeal gill slits are the respiratory organs. The animals belonging to the phylum Hemichordata show well developed respiratory system. These animals are aquatic animals, so show aquatic respiration in water media. पाण्यामध्ये त्या प्राण्यांचं रेस्पिरेशन होतं. त्या प्राण्यांचं रेस्पिरेटरी ऑर्गन आहे फॅरेंजियल गिल स्लिट्स. फॅरिंग्सच्या बाजूने त्या प्राण्यांना गिल्स असतात, गिल स्लिट्स असतात. ते गिल स्लिट्स श्वसनासाठी त्या प्राण्यांना मदत करतात. एनिमल्स शो aquatic respiration and the respiratory organ is pharyngeal gill slits. Next character is body division. These animals are divides the animals belonging to the phylum Hemichordata. Their body divisions are head, neck, trunk, and last is tail. या प्राण्यांमध्ये 4 बॉडी डिव्हिजन बघायला मिळतात. अँटेरियर हेड, त्याला प्रोबॉसिस म्हणतात. मिडल नेक आहे, त्याला कोलार म्हणतात. आणि ट्रंक, टेल, असे 4 बॉडी डिव्हिजन्स ह्या प्राण्यांमध्ये बघायला मिळतात आपल्याला. These animals show 4 body divisions: head, neck, trunk and tail. Next character is nervous system. In these animals, well developed nervous system. या प्राण्यांमध्ये पूर्णतः तयार झालेली नर्वस सिस्टीम आपल्याला बघायला मिळते. These animals show dorsal tubular nerve cord. The animals belonging to the phylum Hemichordata shows well developed nervous system. These animals shows dorsal tubular nerve cord. हे देखील कॉर्डेटचं एक
कॅरेक्टर आहे. सो these animals are connecting links between non-chordate and chordate. या प्राण्यांमध्ये डॉर्सल ट्युब्युलर नर्व कॉर्ड असतो आणि या प्राण्यांची नर्वस सिस्टीम ही पूर्णतः तयार झालेली असते. नेक्स्ट लास्ट कॅरेक्टर इज रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. Reproductive system is also well developed. These animals show well developed reproductive system. Sexes are separate. Male and female. Reproduction is sexual. By gamete formation. The animals belonging to the phylum Hemichordata show well developed reproductive system. In these animals sexes are separate. Male आणि female sex body ही separate आहे. Reproduction is sexual by gamete formation. मेल आणि फिमेल गॅमेटचं एकत्रीकरण होऊन तिथं झायगोट तयार होतो आणि त्यापासून नवीन प्राण्याची डेव्हलपमेंट सुरू होते. तर आत्तापर्यंतची पूर्ण माहिती आपण बघितलेली आहे नॉन कॉर्डेटची. आणि हा जे फायलम हेमिकॉर्डेटा आहे तो फायलम नॉन कॉर्डेटा आणि कॉर्डेटामधले काही बेसिक आणि ॲडव्हान्स्ड कॅरेक्टर दाखवतो. त्याचे एक्झाम्पल आहे बॅलानोप्लासस, त्याला दुसरं नाव आहे टंग वर्म. आता पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण बघू बेसिक प्लॅन ऑफ फायलम कॉर्डेटा. कॉर्डेटाचा जे आपल्याला बेसिक कॅरेक्टर आहेत कॉर्डेटाचे ते आपण पुढच्या पिरियडमध्ये बघू. सो थँक्यू.